Hello guys, how are you? You know that this is our end of the first chapter. That is linear equations in two variable ends here because it's the last topic, that is applications of the linear equations. Okay, what is mean by applications? Applications mean the use. Whatever we have learned, we have to use this now. Or we have to see that where its use is. ओके मीन्स फेअर आपण जे काही शिकलो ते आपण कुठे ते आपल्याला कुठे उपयोगी पडणार आहे ते म्हणजे काय ॲप्लिकेशन्स. ओके सो खूप सिम्पल टॉपिक आहे. आपण खूप सारे एक्झाम्पल्स बघू आणि तुम्हाला समजेल की आपण जे शिकलो आहे ते आपल्याला यामध्ये उपयोगी पडतं. यावरून आपण ते कॅल्क्युलेट करू शकतो, ते काढू शकतो, हे तुम्हाला समजेल. ओके सो टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन अँड गिव्ह युअर 1 hour हिअर. Okay, if you are studying daily 1 hour in this lockdown period, then it's very good thing because afterwards you have to only revise. Okay, you have to not study again. If you are clearing your concept today, then further you have to only practice. Okay, so don't waste your time, be here, be active and study it. Okay, so let's start the video. Okay guys, so let's start the video. You know that we are learning linear equations in two variables in this chapter. This is our last point, that is applications of the simultaneous equations. Do you know applications means the use? आपण जे काही शिकलो आहे त्याचा यूज करणे म्हणजे ॲप्लिकेशन्स. ओके सो देर आर लॉट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लेम्स, means problem given in word or some conditions. We have to solve it by using the linear equations. Okay, we have seen now that three methods: elementing method, Cramer's rule, and which one, graphical method. Okay, in they give some conditions. We have to just understand these conditions and we have to solve the equations. Okay, so let's start the first example so that you can easily understand. The perimeter of a rectangle is 40 centimeter. The length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Then find length and breadth. Okay, I will tell you firstly that these types of examples means applications of simultaneous equations. In this topic, the equations are very large. Okay, means they are very large, so you don't get be nervous by seeing the big questions. Okay, only question is big but logic and conditions are simple. Okay, whatever you given, here is one here is one rectangle. Okay, and what they have said, the perimeter of a rectangle is 40 centimeter. Perimeter is 40 centimeter. We have to simply note down what is given. What is given? A rectangle is there, one perimeter is there, 40 centimeter. The length of the rectangle is more than double its width. Suppose this is the length. Okay, this is the length. So suppose length is x. Okay, length is x, and this is width is y. Breadth is y. So what is our condition? The length of the rectangle, that is x, length of the rectangle is more than double its breadth by 2. लेंथ कशी आहे, मोर जास्त, देन डबल पेक्षा इट्स बीट, म्हणजे बीट जे आहे ह्याच्या डबल म्हणजे काय 2y. ह्या 2y डबल पेक्षा सुद्धा 2 ने जास्त आहे म्हणजे +2. अंडरस्टँड? जी काही लेंथ आहे आपण जी एक्स मानली आहे ती तिच्या बीटच्या डबलपेक्षा 2 ने जास्त. बीटचं वाय, बीटचं डबल 2y त्यापेक्षा 2 ने जास्त आहे असं कंडिशन दिलेलं आहे. सपोज दिस इज इक्वेशन 1. and find the length and width. So now tell me what is the perimeter formula for the rectangle. तुम्हाला नवीनच झाला असेल पेरिमीटरचा फॉर्म्युला काय असतो. पेरिमीटर म्हणजे काय, सगळ्या बाजूंची बेरीज. ओके, सो ही एक्स असते, ही पण एक्स असते रेक्टँगलमध्ये, आणि ही असेल वाय तर ही पण वाय. मग सगळ्या बाजूंची बेरीज म्हणजे काय आलं, एक्स वाय, एक्स प्लस वाय प्लस एक्स प्लस वाय, म्हणजेच काय एक्स 2x वाय 2y. ओके, पेरिमीटर पण त्यांनी पेरिमीटर दिलेलं आहे किती 40 म्हणजे 40 इक्वल टू 2x प्लस 2y. दे हॅव ऑलरेडी गिवन. इथं आपल्याला 2 इक्वेशन भेटले. पहिला आहे x इक्वल टू 2y मायनस प्लस 2,
ते आपण आता वी शुड अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c. ओके, सो ही इथं एक्स टर्म आहे, ही 2y इकडे घ्या मायनस 2y आणि 2 पण इकडे घ्या किंवा तिकडे राहू द्या, फक्त आपण 2y टर्म घेतली. ओके, झालं. हे झालं आपलं इक्वेशन. हे पण इक्वेशन तसंच लिहून घ्या. एक्स वाय टर्म इकडे घ्या 2x प्लस 2y 40. ओके, बघा 2x प्लस 2y 40 इक्वल टू 2x बाय 2y म्हणजेच 2x प्लस 2y इक्वल टू 40. आणि तुम्ही म्हणा इकडं गेलं सबस्ट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे. इक्वेशन आपण बदलू शकतो. झालं. आता आपली दोन फायनल इक्वेशन भेटली. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, फाइंड द लेंथ अँड द विड्थ. सो लेंथ इज एक्स अँड विड्थ इज वाय, म्हणजे आपल्याला एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत. मग त्या कशा काढायच्या आहेत, या इक्वेशनचा यूज करून. ओके, म्हणजेच आपण काय हे करतो, यूज इक्वेशन्स इन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हरायबल्स. ओके, हेच म्हणायचं ॲप्लिकेशन्स, म्हणजे जे आपण शिकलेलो आहे ते आपण इथे कशासाठी यूज करणार आहोत, लेंथ आणि विड्थ काढण्यासाठी यूज करणार आहोत. ओके, दॅट इज ॲप्लिकेशन्स. तुम्हाला you know very well that if there are two equations then it is called as simultaneous equations and we can solve this equation by three methods. इथे आपण कुठल्या मेथडने सॉल्व करू, let's solve it by eliminating method. Solving by eliminating method. तुम्ही कुठल्याही मेथडने सॉल्व करू शकता. इथं आपण एलिमिनेटिंग वापरतो कारण की -2y प्लस 2y जाऊ शकतो आणि आपल्याला y ची टर्म 0 मिळू शकते. ते ॲड करावं लागेल. ओके, सो ॲड इक्वेशन. आता यांना काय तर नाव द्या. या इक्वेशनला नाव द्या 3, इक्वेशन 3. या इक्वेशनला नाव द्या इक्वेशन 4. सो ॲड इक्वेशन 3 अँड 4. ओके, सो व्हॉट इज दिस, एक्स मायनस वाय x minus 2y equal to 2 plus 2x plus 2y equal to 40. तर म्हणजे इथे जर प्लस असेल तर सिम्बॉल्स चेंज होत नाही. सो करा x प्लस 2x 3x मायनस 2y प्लस 2y 0 अँड 2 प्लस 40 42. दॅट इज 3x इक्वल टू 42. म्हणजेच x इक्वल टू हे 3 इकडं होणार, काय होणार, डिवायजन होणार 42/3. 42/3 म्हणजे किती, 14. किती 14. यू कॅन तुम्ही करू शकता 42/3 14. सो हिअर वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स दॅट इज 14. मग आपण काय करतो, पुटिंग एक्स इक्वल टू 14 इन इक्वेशन, कुठल्याही इक्वेशनमध्ये सॉल्व करा. इथे इक्वेशन सपोज पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3. ओके, व्हॉट इज इक्वेशन 3, एक्स मायनस 2y इक्वल टू 2. एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला किती पुट करायची आहे, 14 मायनस 2y इक्वल टू 2. आता आपल्याला वायची व्हॅल्यू पाहिजे ना, वाय इकडे मायनस आहे, इकडे गेलं काय होईल प्लस होईल, आणि 2 इकडे प्लस आहे, इकडे गेलं मायनस होईल. सो 14 मायनस 2 इक्वल टू 2y. 14 मायनस 2 12 डिवायडेड बाय 2y. आता इकडे y गुणाकार आहे, इकडे गेलं काय होईल भागाकार होईल. 12/2 इक्वल टू y. y इक्वल टू 2 1 are 2 2 6 are 12. दॅट इज 6/1 म्हणजे किती 6, म्हणजे y इक्वल टू 6 झालं. म्हणजे आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू भेटली 14, वायची व्हॅल्यू भेटली 6. म्हणजे ह्या पेरिमीटरची लेंथ किती असेल, एक्स 14 सेंटीमीटर लेंथ असेल आणि बीट किती असेल, वाय 6 सेंटीमीटर बीट असेल. ओके, आपण इट इज कॉल्ड ॲप्लिकेशन्स. म्हणजे आपण लिनियर इक्वेशनचं सॉल्विंग करण्याची मेथड यूज करून आपण अशा कंडिशन दिलेल्या रेक्टँगलचं लेंथ आणि बीट काढली. ओके, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात. होप यू अंडरस्टँड. ओके, लेट्स सी द second question so that we can easily understand again what is actually it. Okay, second question is that a boat travels 60 km upstream and 20 km downstream in 6 hours. The same boat travels 30 km upstream and 40 km downstream in 13 hours.
Find the speed of water current and speed of boat in still water. ओके, प्रश्न वाचून घेऊन जायचं नाही. काय विचारलंय, अपस्ट्रीम म्हणजे काय मला माहीत नाही, डाऊनस्ट्रीम म्हणजे काय मला माहीत नाही, मी क्वेश्चन सोडून देतो. नो, सिम्पल असतं. वी हॅव जस्ट फोकस इट. काय दिलेलं आहे, अ बोट ट्रॅव्हल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम. सपोज अपस्ट्रीम म्हणजे काय सांगतो मला, सपोज दिस इज द रिव्हर, दिस इज द रिव्हर अँड दिस इज द बोट. ओके, रिव्हरचा पाण्याचा फ्लो कसा असतो, असा असतो. अपस्ट्रीम म्हणजे वरच्या दिशेने, अपस्ट्रीम म्हणजे वरच्या दिशेने चढत असतो ना, चढत. डाऊन स्ट्रीम म्हणजे खालच्या दिशेने, डाऊन स्ट्रीम मध्ये म्हणजे खालच्या दिशेने. ओके, पाणीची दिशा डाऊनस्ट्रीम असणार आहे. बोट जर वरच्या दिशेने गेली तर ती अपस्ट्रीम, खालच्या दिशेने गेली तर ती डाऊन स्ट्रीम. ओके, तिने काय म्हटलेलं आहे, अ बोट ट्रॅव्हल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम अँड 20 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम इन 6 hours. ओके, एक बोट आहे, ती काय करते, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते अँड 24 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम जाते. ओके, डाऊनस्ट्रीम, पेन संपला, डाऊनस्ट्रीम जाते. किती वेळामध्ये, तिचा टाईम जो आहे तो टाईम काय आहे, 6 hours. 6 hours ही झाली फर्स्ट कंडिशन आहे. आणि सेकंड कंडिशन काय म्हटली, तीच बोट म्हणजे सेम बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते, अँड 48 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम जाते, डाऊनस्ट्रीम जाते. त्यावेळी तर टाईम किती लागतो, 13 hours टाईम लागतो. किती लागतो, 13 hours टाईम. तर तिने काय विचारलेलं आहे, स्पीड ऑफ द वॉटर, स्पीड ऑफ वॉटर काय असेल, आणि त्या स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट काय असेल. अरे थांबा, हा पण पेन संपलेला आहे, सगळे पेन संपत चाललेले आहेत. स्पीड ऑफ द बोट काय, हे आपल्याला 2 फाइंड आउट करायचं आहे. मग एक्झाममध्ये जे फाइंड आउट करायला सांगितलं असतं ना, ते आपण एक्स आणि वाय मानायचं असतं, ते एक्स आणि वाय मानायचं असतं. सो यू कन्सिडर स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर. किती आहे, x किलोमीटर पर आवर आहे. अँड स्पीड ऑफ वॉटरला पण स्पीड असतं, माहिती आहे ना तुम्हाला, पाण्याला पण स्पीड असतं 5 किलोमीटर आवर. जे तिने काढायला सांगितलं असतं ना, त्याच व्हॅल्यू एक्स आणि वाय मानायच्या असतात. आता तुम्ही इथे बघा, इथे तिने काय काढायला सांगितलं होतं, लेंथ आणि बिड्थ. म्हणून आपण लेंथ एक्स आणि बिड्थ वाय म्हटली. इथं आपल्याला काय करायचं सांगितलेलं आहे, तिने स्पीड ऑफ बोट आणि स्पीड ऑफ वॉटर एक्स आणि वाय मानले. ओके, हे क्वेश्चन सॉल्व करण्याआधी आपल्याला 2-3 गोष्टी माहिती पाहिजे. ते म्हणजे काय, फॉर्म्युला फॉर द स्पीड, म्हणजे एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स भागिले टाईम, हा फॉर्म्युला आहे. मराठीत त्याला आपण म्हणतो की वेग इक्वल टू अंतर भागिले वेळ. ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स बाय टाईम, हा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे इक्वेशन सॉल्व करण्याच्या आधी. आणि तुम्हाला हे पण माहिती पाहिजे की अपस्ट्रीमला जाताना बोटीचं स्पीड आणि वॉटरचं स्पीड यांची बेरीज होती की काय होते, तुम्हाला मी सांगतो. आता अपस्ट्रीम पाण्याचा फ्लो कसा आहे, वरून खाली. पाणी का खालून वरती कधी वाहतं का, नाही, पाणी कायम वरून खाली वाहतं. आणि बोट वरती चाललेलं आहे. ओके, सो बोटीची स्पीड काय आहे, एक्स हे वरच्या दिशेने आहे, आणि पाण्याचं स्पीड वाय खालच्या दिशेने आहे. सो जेव्हा आपण अपस्ट्रीम घेतो त्यावेळी एक्स मायनस वाय होतं. म्हणजे बोटीची जी काय स्पीड असेल त्या स्पीडला पाण्याचं स्पीड काय करतं, अपोज करतं, बरोबर ना. अशी बोट चाललेली आहे आणि पाणी, बोट वरती चाललेली आहे आणि पाणी खालच्या दिशेने चाललेलं आहे. सो त्यांच्यामध्ये फ्रिक्शन होतं आणि स्पीड कमी होतं. सो अपस्ट्रीम घेताना आपण एक्स मायनस वाय स्पीड घ्यायचं.
आणि डाऊनस्ट्रीम घेताना म्हणजे बोट पण खालच्या दिशेने आणि पाणी पण खालच्या दिशेने, मग कसं होईल, स्पीड जास्त होईल ना. सो त्यावेळी एक्स प्लस वाय स्पीड घ्यायचं, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. अपस्ट्रीम असताना पाणी खालच्या दिशेने वाहतं आणि बोट वरच्या दिशेने, सो स्पीड कमी होतं म्हणून आपण एक्स मायनस वाय घेतो. एक्स म्हणजे बोटची स्पीड, वाय म्हणजे पाण्याचं स्पीड. डाऊनस्ट्रीम म्हणजे काय, खालच्या दिशेने जाणे, म्हणजे बोट पण खाली पाणी पण खाली, म्हणजे खालच्या दिशेने दोन्ही पण होत असतील तर स्पीड कमी होत नाही, स्पीड वाढतं. करेक्ट. त्यावेळी आपण एक्स प्लस वाय घेतो, या टर्म आणि या टर्म. आता स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स बाय टाईम फॉर्म्युला आहे. म्हणजे टाईमचा फॉर्म्युला काय असेल, टाईम इकडे भागिले इकडे गेला काय होईल, गुणली होईल. स्पीड इंटू टाईम डिवायडेड बाय डिस्टन्स. आपल्याला फक्त टाईमचा फॉर्म्युला पाहिजे, सो टाईम इथे ठेवा, स्पीड इकडे घ्या, स्पीड इकडे गुणलेली आहे, तिकडे गेलं काय होईल, भागिले होईल. सो टाईम इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय स्पीड. हे सगळं असं एक्झाममध्ये लिहायचं नाही, तुम्हाला मी समजण्यासाठी लिहित आहे. ओके. कारण की तुम्हाला ही एक्झाम्पल समजण्यासाठी तुम्हाला समजलं पाहिजे आपण कसं कसं काय घेतलं, त्यासाठी मी एवढं देत आहे. जेव्हा तुम्ही हे सॉल्व कराल एक्झाम्पल, त्यावेळी डिरेक्ट तुम्ही लिहू शकता, पण आता तुम्हाला समजण्यासाठी मी हे सगळं सांगत आहे. ओके. सो टाईमचा आपला फॉर्म्युला काय भेटला, स्पीड भागिले डिस्टन्स. काय भेटला आपल्याला फॉर्म्युला, स्पीड भागिले डिस्टन्स. आता आपली पहिली कंडिशन बघा, एक बोट अपस्ट्रीम दिशेने जाते, 16 किलोमीटर अंतर, तर तिचा वेळ किती असेल, आणि 24 किलोमीटर नाही, तुम्ही काय म्हटलेलं आहे, अपस्ट्रीम जायला आणि डाऊनस्ट्रीम जायला वेळ एकूण 6 तास लागतो. म्हणजे ही बोट आहे ती 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते आणि तिथून खाली 24 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम येते, एकूण वेळ 6 आवर्स आहे. ओके. मला सांगा, 16 अपस्ट्रीम जाण्यासाठी तिला वेळ किती लागेल, अपस्ट्रीम जाण्यासाठी वेळ किती, इथं असं लिहा, अपस्ट्रीमसाठी टाईम किती लागेल, डिस्टन्स भागिले स्पीड. डिस्टन्स 16 किलोमीटर आहे ना, सो इथे 16 आणि स्पीड तुम्हाला सांगले आहे मी. अपस्ट्रीम जाताना स्पीड काय असतं, एक्स मायनस वाय, सो एक्स मायनस वाय. ओके. आणि डाऊनस्ट्रीम जाताना 24 किलोमीटर, सो आता काय येणार, डाऊनस्ट्रीम टाईम म्हणजे जेव्हा ती बोट खालच्या दिशेने 24 किलोमीटर जाते त्यावेळेला किती वेळ लागतो, मग डिस्टन्स भागिले स्पीड एक्स प्लस वाय येणार, कारण की डाऊनस्ट्रीमला स्पीड वाढतो. ओके. एक्स प्लस वाय. मग त्याला अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर जायला आणि डाऊनस्ट्रीम 24 यायला एकूण वेळ किती लागतो, 6 आवर्स. म्हणजे हे आपण इक्वेशन असंच लिहू शकतो की 16 डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय प्लस 24 डिवायडेड बाय एक्स प्लस वाय इक्वल टू 6. बरोबर आहे की नाही. शीट अपस्ट्रीम टाईम आहे, बरोबर आहे ना. टाईम म्हणजे काय, डिस्टन्स भागिले स्पीड. 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, त्यावेळी स्पीड एक्स मायनस वाय असतं, कारण की अपस्ट्रीम आहे आणि फ्लो डाऊनवर्ड आहे, तो स्पीड कमी होतं. आणि अपस्ट्रीम जायला टाईम लागतो आणि डाऊनस्ट्रीम जायला टाईम लागतो, तर मिळून टाईम एकूण किती आहे, 6 आवर्स आहे. तिनेच म्हटलेलं आहे ना, 6 आवर्स टोटल टाईम. बघा की बोट ट्रॅव्हल्स 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम अँड 24 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. ओके. सिमिलरली आता सेकंड क्वेश्चन काय आहे, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम म्हणजे 30 किलोमीटर डिस्टन्स होईल आणि अपस्ट्रीमसाठी एक्स मायनस वाय होईल. करेक्ट. आणि 48 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम म्हणजे डिस्टन्स 40 आणि स्पीड एक्स प्लस वाय, एकूण किती वेळ लागतो, 13 आवर्स लागतो. हे 13 आवर्स. हे झालं आपलं इक्वेशन 2. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन 1 भेटलं आणि इक्वेशन 2 भेटलेलं आहे. मग आपण कसं सॉल्व करणार, का आपल्याला काय करायचं आहे, एक्स आणि वाय काढायचे आहे ना, आणि आपल्याला हे 2 इक्वेशन भेटलेले आहेत. हे इक्वेशन लिनियर आहे की फ्रॅक्शनमध्ये आहे, फ्रॅक्शनमध्ये आहे. मग आपण ते लिनियर करू शकतो कसं, युझिंग द रिड्युसिबल पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन. आपण शिकलो की नाही लास्ट लेक्चर, तेच यूज करायचं आहे. मग तुम्ही कसं करणार, पुट 1/x minus y equal to m and 1/x plus y equal to n. आता हे व्हॅल्यू ठेवून ही इक्वेशन्स तयार करा. 16m plus 24n equal to 6 and 30m plus 48n equal to 13. ही इक्वेशन नंबर 3.
दिस इक्वेशन नंबर 4. आता हे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. आता ह्यातली कुठली पेअर सेम आहे का? नाही. कुठली पेअर सेम होऊ शकते का? होऊ शकते. कुठे? 24ची. जर 24 म्हणजे या इक्वेशनला आपण 2 गुणलं तर इथे 48 होईल. 24 इंटू 2 48 आणि इथं 48 आहे. मग आपण ते मायनस करू शकतो. ओके. सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 3 by 2. So 16 into 2 32m, 24n into 2 48n आणि 6 into 2 12. इक्वेशन आहे तसं घ्यायचं. ओके. नाव त्यांचं ॲडिशन. दिस इज आवर न्यू इक्वेशन ना. सो इक्वेशन 5 लिहा. हे 3 होतं, हे 4 होतं, हे 5. ॲडिशन ऑफ इक्वेशन 5 and 4 म्हणजे हे जे आणि हे जी ॲडिशन करायची आहे. सॉरी, ॲडिशन नाही, सबस्ट्रॅक्शन करावं लागेल. का रे सबस्ट्रॅक्शन करावं लागेल? कारण की जर आपण ॲडिशन केली तर इथे पण +48 आहे आणि इथे पण +48 आहे. आपल्याला एनची टर्म मिळणारच, एनची टर्म जाणारच नाही. मग सबस्ट्रॅक्शन केल्यावर आपल्याला टर्म जाईल. कशी ते बघा. आता 5 काय आहे? 32m + 48n इक्वल टू 12 मायनस इक्वेशन नंबर 4 इथे आहे 30m + 48n इक्वल टू 13. तर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जेव्हा इथं मायनस असतं तेव्हा खालचे सिम्बॉल्स बदलतात. आणि ते प्लस असेल तर मायनस, हे प्लसचं मायनस होणार, हे प्लसचं मायनस होणार. 32m - 30m 2m. ओके. आणि हे +48 - 48. ओके. हे +48 - 48 जाणार. सो 0 झालं. ओके. जर आपण प्लस घेतला असतं तर 48ची बेरीज झाली असती. ओके. मग आपण सबस्ट्रॅक्शन घेतलं, जे साईन चेंज झाला आणि हे गेली टर्म. आणि 12 - 13 - 1 म्हणजे आपल्याला काय भेटलं? 2m इक्वल टू -1. m इक्वल आपल्याला काय भेटलं? -1/2 भेटलेली आहे. mची व्हॅल्यू काय भेटलेली आपल्याला? -1/2. सॉरी गाईज, इथे 30 नाही 36 आहे. 36 आहे क्वेश्चनमध्ये. काय फरक पडत नाही, थोडासा फरक पडतो फक्त. 36. ओके. फरक पडतो बघा. इथे 36 होणार आणि इथे 36च राहणार. ओके. माझा 32 - 36 -4m. ओके. -4m. आता हे होणार इक्वेशन -4m इक्वल टू -1. m इक्वल टू -1/-4. सो m इक्वल टू 1/4 ही झाली व्हॅल्यू mची. ओके. आता आपण काय करतो? mची व्हॅल्यू पुट करतो ना. सो पुटिंग m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन. कोणतीही एका इक्वेशनमध्ये टाका. शक्यतो इक्वेशन छोटा असताना त्यातच टाकायचं. सो यू विल पुट इन दिस ह्यामध्ये आपण इक्वेशन नंबर 3 मध्ये. ओके. इक्वेशन नंबर 3 मध्ये टाका. व्हॉट इज इक्वेशन नंबर 3? 16m + 24n इक्वल टू 6. mची व्हॅल्यू 1/4 आहे ना. सो 16 इंटू 1/4 + 24n इक्वल टू 6. 4 1 वर 4 16 बरोबर. 4 × 16. 4 1 4 किती झालं? 4 झालं. 4 / 1 म्हणजे 4. ओके. 4 / हे 1 असेल ना, म्हणजे 4. मी डायरेक्ट करत आहे कारण की वेळ वाचण्यासाठी. ओके. 24 = 6. आता हे इकडे घ्या. 4 - 6 हे 6 इकडे घेतलं, 24 तिकडे न्या. सो -24n झालं. 4 - 6 -2 इक्वल टू -24n. इथं n आहे, इकडे घ्या. -2/-24 इक्वल टू n. मायनस गेलं की झालं 1/12 इक्वल टू n. की झालं 1/12 इक्वल टू n. ओके. आता बघा 1/12 इक्वल टू n झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला काय काय भेटलेलं आहे? m इक्वल टू mची व्हॅल्यू काय भेटलेली आहे आपल्याला? mची व्हॅल्यू भेटलेली आहे 1/4 आणि nची व्हॅल्यू भेटलेली आहे 1/12. इथं आपलं गणित संपलं का? नाही संपलं. का नाही संपलं? कारण की आपण
एम म्हणजे 1/x-y घेतलेलं आहे ते आपल्याला परत रिपूट करावं लागेल ना, कारण आपल्याला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो एमचा फॉर्म्युला काय आहे 1/x-y आपण पुट केलेला आहे आणि एन इक्वल टू 1/x+y. एमचं 1/4 इक्वल टू 1/x-y आणि इथं 1/12 इक्वल टू 1/x+y. आता हे परत ही टर्म इकडे होणार गुणाकार x आणि 4चा गुणाकार x. ओके, सो x-y इक्वल टू 4 × 1 4. ओके, पहिला आपण x सॉल्व करू. x-y हे 4 इकडे घ्या, -4 इक्वल टू 0 किंवा असं राहू शकतं, चालतं x + by+c च्या फॉर्ममध्ये. नाव हे ही टर्मचा गुणाकार x आणि 12चा गुणाकार. ओके, सो x+y इक्वल टू 12. आता दोन इक्वेशन भेटले, परत इक्वेशन सॉल्व करावं लागेल. इथं -y आणि +y आहे, सो आपण ॲडिशन करू शकतो. ॲडिंग above equations x minus y equal to 4, x plus y equal to 12. x 2x minus y plus y 0 आणि 4 plus 12 16 म्हणजे 2x equal to 16 म्हणजे x equal to 16/2 म्हणजेच किती 8 म्हणजे x equal to 8 व्हॅल्यू भेटली. ही व्हॅल्यू आपण कशामध्ये ठेवू, यामध्ये पुट करू. पुट केल्यावर काय होईल ते काय आहे x minus y equal to 4 आहे. आपण x equal to 8 इथं ठेवू. अरे का आता मला लिहिता येत नाही गाईज. 8 - y equal to 4. हे -y इकडे गेलं आणि 4 इकडे गेलं, मग कसं होईल 8 - 4y म्हणजे 4 इक्वल टू y. म्हणजे आपल्याला x ची व्हॅल्यू काय भेटलेली आहे 8 आणि y ची व्हॅल्यू भेटलेली 4. म्हणजेच काय आपण x काय मानलेला आहे स्पीड ऑफ बोट. मग स्पीड ऑफ बोट आता किती येणार आहे, स्पीड ऑफ बोट x ची व्हॅल्यू आहे 8. सो स्पीड ऑफ बोट इज 8 km/h आणि स्पीड ऑफ वॉटर म्हणजे y ची व्हॅल्यू किती आहे 4. सो स्पीड ऑफ वॉटर इज 4 km/h. इतकी लेंदी इक्वेशन्स असतात, त्याला ऑप्शन नाही, सॉल्व करावं लागेल. ओके, आता मी तुम्हाला समजून सांगत आहे म्हणून इतकं लेंदी वाटतं. जेव्हा तुम्ही स्वतः सॉल्व कराल, जेव्हा तुम्हाला समजेल, तेव्हा तुम्ही हे 3 ते 4 मिनटात सॉल्व करू शकता. ओके, आता आपले 2 झाले. आता आपण थर्ड इक्वेशन बघू. ओके, इक्वेशन आपण थर्ड बघू आता. व्हॉट इज इक्वेशन थर्ड? A certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get ₹2 less if 10 students were more, and each would get ₹6 more if 15 students are less. Find the number of students and the amount distributed. Okay, आता पहिली स्टेप काय आहे गिवन. आता तुम्ही x काय म्हणणार, जे त्यांनी आपल्याला फाइंड करायला सांगितलेलं असतं तेच x आणि y मानायचं. काय म्हटले, फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स अँड अमाऊंट डिस्ट्रीब्युटेड. ओके, सो नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती माना तुम्ही, नंबर ऑफ स्टुडंट्स x माना, किती x. आणि अमाऊंट जी काय आहे, अमाऊंट म्हणजे प्रत्येकाला मिळणारी अमाऊंट ती y म्हणा. सो तुमची टोटल अमाऊंट काय होईल रे, जर विद्यार्थी x असतील आणि प्रत्येकाला y मिळाली तर टोटल अमाऊंट काय होणार XY. कसं होईल सांगतो. समजा तर तुम्ही 4 जण आहात, म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर 4 आणि प्रत्येकाला ₹10 द्यायचे आहेत, तर एकूण किती रुपये होतील, 10 4 जण किती होतील 4 × 10 ना, म्हणजे 40, म्हणजे 4 × 10. तसंच x स्टुडंट्स y अमाऊंट, तर टोटल अमाऊंट काय होईल x × y. जसं इथं 4 × 10 गेलं ना, तसं x × y. ओके म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स x अँड अमाऊंट इज y. सो टोटल अमाऊंट XY. सो व्हॉट इज देअर फर्स्ट कंडिशन, each would get ₹2 less if 10 students were more. प्रत्येकाला ₹2 कमी भेटतील, म्हणजे y अमाऊंट आहे -2,
जेव्हा विद्यार्थी 10ने वाढतील x+2. म्हणजेच काय ना x+2 x+10 इन ब्रॅकेट y-2 इक्वल टू xy सेमच राहणार, कारण की बघा आता 4 विद्यार्थी होते, 10 अमाऊंट झाली 40 रुपये. विद्यार्थी जर चुकून कमी झाले, 2 झाले, तर प्रत्येकाला 20 रुपये येणार, म्हणजे अमाऊंट सेमच राहते ना. सो xy येणार, फक्त विद्यार्थी वाढले, पैसे कमी झाले. सेकंड कंडिशन, each would get 6 rupees more if 15 students were less. आता प्रत्येकाला 6 रुपये एक्स्ट्रा मिळाले आणि जेव्हा 15 विद्यार्थी कमी असतील, म्हणजे जेव्हा विद्यार्थी 10ने वाढले तर प्रत्येकाला 2 रुपये कमी भेटतील. विद्यार्थी 15ने कमी झाले तर प्रत्येकाला 6 रुपये जास्त भेटतील. अशा आपले 2 कंडिशन भेटलेले आहेत. हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. कसं सॉल्व्ह करायचं ते काय आहे, x+10 y-2 इक्वल टू xy. ओके, आता इथं ब्रॅकेट आहे, दोन्ही त्यांच्यामध्ये गुणाकार आहे. तर काय करायचं, यावेळी ह्या एक्सने पहिला वायला गुणायचं, देन परत एक्सने -2ला, देन या 10ने वायला आणि 10ने -2ला. ओके, सो x इंटू वाय xy, x इंटू -2 -2x, नाव प्लस 10 इंटू वाय प्लस 10y प्लस 10 इंटू -2 -20 आणि xy आहे तसं. ओके, नाव हे xy कॅन्सल होतं. कसं कॅन्सल होतं सांगतो. हे प्लस xy आहे, हे जर इकडे गेलं तर काय होतं, -xy येतं, xy 0. सो आपण हे डायरेक्ट कॅन्सल करू शकतो. दोन्ही पण प्लस पाहिजेत किंवा मायनस पाहिजेत. ओके, सो फायनल आपलं काय भेटलेलं आहे, इक्वेशन -2x + 10y - 20 = 0 हे इक्वेशन भेटलेलं आहे. सिमिलरली हे इक्वेशन सॉल्व करा. x इंटू वाय xy, x इंटू +6 + 6x -15 इंटू y -15y -15 इंटू 6 -19 = xy. xy कॅन्सल करा. व्हॉट इज रिमेनिंग, 6x - 15y - 19 = 0. आता आपल्याला इक्वेशन हे आणि हे भेटलेलं आहे. आता आपण हे सॉल्व करायचं आहे बाय एलिमिनेटिंग मेथड. त्यासाठी याच्या कुठल्या पेअर सेम आहेत का, पेअर सेम नाही आहेत. मग कुठल्या पेअर आपण सेम करू शकतो का, ऑब्झर्व करा. येस, ही पेअर करू शकतो. जर आपण या इक्वेशनला 3ने गुणलं तर इथे काय होतं, इथं 3ने गुणलं काय होईल, -2 6x होईल आणि इथं 6x आहे. हे आणि हे जाऊ शकतं. सो करा मल्टिप्लाय इक्वेशन 1/3. 3 इंटू -2x -6x प्लस 3 इंटू 10y 30y -20 इंटू 3 60. ओके, आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन भेटलं. ह्या इक्वेशनमध्ये हे इक्वेशन ॲड करा, प्लस केलेलं आहे. ओके, ॲड केलेलं आहे. आता -6x + 6x गेलं. आता 30y -15y + 15y आणि -60 -90 -150. आता हे मायनस इकडे गेलं काय होईल, +150 होईल. मीन्स 15y = 150, y = 150 डिवायडेड बाय हे 15. मग 150 भागिले 50, 15 × 15 15 0 0 10. म्हणजे वायची व्हॅल्यू काय भेटलेली आहे, 10ची. आता ही वायची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशनमध्ये पुट करायची. सो पुटिंग y = 10 in equation 1. What is equation 1? -2x + 10y - 20 = 0 आहे. -2x प्लस वायची व्हॅल्यू इथे पुट केली, 10 × 10 - 20 = 0. आता हे -2x आहे ते इकडे घ्या, +2x होईल आणि 100 - 20 80 80 = 2x. x इथेच ठेवा, 2 इकडे घ्या, 80/2 40 = x. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू भेटलेली आणि वायची व्हॅल्यू भेटलेली आहे. पण आपण ते एक्स व्हॅल्यू काय म्हटली होती, नंबर ऑफ स्टुडंट्स = x. म्हणजे आता किती आले, 40 आलेले आहेत. आणि नंबर ऑफ आणि अमाऊंट किती आलेली आहे, वायची व्हॅल्यू 10. म्हणजे तिथे एकूण 40 विद्यार्थी असतील आणि प्रत्येकाला 10,000 रुपये अमाऊंट आलेली असेल. ओके, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. व्हॉट इज नेक्स्ट एक्झाम्पल, 2 numbers differ by 3. The sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find that number. समजा एक्स आणि वाय असे 2 नंबर आहेत. यातला एक्स नंबर जे आहे तो सपोज एक्स हा ग्रेटर नंबर आहे. त्या 2 नंबरपैकी एक्स ग्रेटर आहे आणि वाय स्मॉलर आहे. त्यांची कंडिशन फर्स्ट काय आहे, कंडिशन फर्स्ट काय आहे, तर नंबर्स डिफर बाय 3. त्यांच्याला डिफरन्स किती आहे, 3 आहे.
म्हणजे मोठ्या संख्येतून लहान संख्या गेली तर डिफरन्स किती येतो? 3 येतो. याला इक्वेशन 1 म्हणा. जेव्हा आपल्याला असं काहीतरी भेटतं तेव्हा ते इक्वेशन असतं ना, x - y = 3. व्हॉट इज कंडिशन 2? द सम म्हणजे काय? बेरीज. द सम ऑफ ट्वाईस द स्मॉलर नंबर अँड थ्राईस द ग्रेटर नंबर. ट्वाईस म्हणजे डबल 2 आणि थ्राईस म्हणजे ट्रिपल 3. ट्वाईस द स्मॉलर नंबर म्हणजे वायच्या डबल म्हणजे 2y प्लस काही सम आहे, सम म्हणजे बेरीज. थ्राईस द ग्रेटर नंबर, थ्राईस म्हणजे ट्रिपल. आता आपला किती नंबर आहे? ग्रेटर एक्स आहे, त्याच्यात ट्रिपल जर घेतला तर त्यांची बेरीज म्हणजे स्मॉलर नंबरचा डबल आणि ग्रेटर नंबरचा ट्रिपल घेतला म्हणजे ट्वाईस द स्मॉलर आणि थ्राईस द ग्रेटर नंबर, तर त्यांची बेरीज किती येते? 19 येते असं म्हटलेलं आहे. ही कंडिशन होती सेकंड. इथे आपल्याला 2 इक्वेशन भेटलेले आहेत. आता आपण यू नो दॅट वी कॅन इझिली सॉल्व इट. ओके, येथे कुठली पेअर सेम आहे का? नो. पण नाही, पण तुम्ही कुठे पेअर सेम करू शकता का? येस, यू कॅन मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 2. ओके, तुम्ही जर ह्या इक्वेशनला 2 ने गुणला तर इथे आपल्याला 2x आणि 2y भेटेल. हे y आणि y जाऊ शकतो. ओके, सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 बाय 2 किती होईल? 2 ने गुणल्यावर 2x - 2y = 6. 2x - 2y = 6. आता याच्याने याची बेरीज करा. हे परत 3x घ्यायचं कारण की x खाली घ्यायचं, त्यानंतर 2y आणि 19 यांची बेरीज होती. 2x + 3x 5x. हे -2y + 2y गेलं, सो 0 राहिलं आणि 6 + 19 25 राहिलेलं आहे. म्हणजे 5x = 25. x = 25/5 मीन्स 5. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू किती भेटलेली आहे आपल्याला? 5 भेटलेली आहे. तर वायची व्हॅल्यू x = 5 या इक्वेशनमध्ये पुट करा. पुट x = 5 इन इक्वेशन 1. व्हॉट इज इक्वेशन 1? x - y = 3. एक्सची व्हॅल्यू 5 टाकली. 5 - y = 3. हे मायनस y इकडे गेलं, हे प्लस 3 इकडं आलं, -1 2 = y. बरोबर ना? 5 - 3 y. जसं आपल्याला x = 5 भेटलं आणि y = 2 भेटलं. म्हणजे ती कुठली संख्या असेल? ती ग्रेटर नंबर x = ती संख्या 5 असेल आणि ती स्मॉलर संख्या y म्हणजे 2 असेल. ओके, थोडे सिम्पल क्वेश्चन असतात. आणि आता आपण बघणार आहोत लास्ट क्वेश्चन, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आर यू बोरिंग? बोर होऊ नका, सगळे क्वेश्चन्स असेच असणार आहेत. ओके, सो नाव सी व्हॉट इज क्वेश्चन. द सम ऑफ द फादर एज अँड twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present ages. Find their present ages. म्हणजे फादरचं आणि मुलाचं वय काढायला सांगितलेलं आहे. आपण फादरचं वय आणि मुलाचं वय x आणि y मानायचं. ओके, तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे जे काढायचं आहे ती टर्म x आणि y मानायची. ओके, तुम्ही फादरचं एज माना x आणि त्याच्या मुलाचं सन्स एज माना y. आता पहिली कंडिशन बघा काय आहे. फर्स्ट कंडिशन बघा काय आहे. द सम म्हणजे काय? ॲडिशन. द सम ऑफ फादर्स एज अँड ट्वाईस द एज ऑफ हिज सन इज 70. त्याच्या वडिलांचं आणि मुलग्याच्या डबल ट्वाईस द एज ऑफ हिज सन इज 70. म्हणजे वडिलांचं वय x आणि त्याच्या मुलग्याच्या डबल त्याचं वय आहे y आहे, त्याचा डबल 2 आहे. यांची बेरीज किती आहे? 70. एक इक्वेशन भेटलं. नाव सेकंड कंडिशन. शक्यतो कंडिशन 2 असतात. सेकंड कंडिशन्स कुठले आहे? इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर अँड ॲड इट टू द एज ऑफ हिज सन, देन सम इज 95. आता आपण त्याच्या वडिलांचं वय डबल घेतलं म्हणजे 2x आणि ते
अँड ॲड इट टू द एज ऑफ इट सन, आणि ते त्याच्या सनच्या एजमध्ये ॲड केलं. म्हणजे सनचं एज किती आहे वाय, त्यामध्ये ॲड केलं तर सन किती येतं 95 येतं. पहिली कंडिशन काय होती, वडिलांचं एज आणि मुलाचं एजच्या डबल जर घेतलं तर बेरीज 70 येते. सेकंड कंडिशन फादरचं वय डबल घेतलं आणि ते मुलाच्या वयात ॲड केलं तर बेरीज 95 येते. असं असेल तर मग फादरचं एज किती आणि सनचं एज किती, असा क्वेश्चन आहे. तुम्हाला इथे दोन इक्वेशन भेटलेले आहेत लिनियर, यू कॅन इझिली सॉल्व इट. कुठली पेअर सेम भेटते का, नाही, पण सेम तयार करू शकतो. कुठली, इथं 2x आहे, इथं x आहे, या इक्वेशनला दोनने गुणल्यावर 2x येऊ शकतो, नंतर 2x सबस्ट्रॅक्ट करून घालवू शकतो. सो चला मल्टिप्लाय इक्वेशन 1/2 कसं होणार, 2x प्लस 2 × 2 4y इक्वल टू 2 × 70 140. हे झालं इक्वेशन 3. आता याचा आणि ॲचं सबस्ट्रॅक्शन करा. सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन 3 and 2. 3 काय आहे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 आहे, आणि 2 काय आहे, 2x मायनस y इक्वल टू 95. सबस्ट्रॅक्शन असल्यावर काय होतं, खालचे सिम्बॉल्स बदलतात. 2x मायनस 2x 0 गेलं, 4y प्लस y 5y, आणि 140 मायनस 95 140मधून 95 गेलं किती येत नसेल तर साईडला करून बघायचं. 10 × 5 5, इथं राहिलं 3, 13 × 9 4, करेक्ट. इथे उरलं 45. सो 45 y इक्वल टू 45 डिवायडेड 5 म्हणजे 9, बिकॉज 5 9 = 45. सो वायची व्हॅल्यू किती भेटलेली आहे, 9 भेटलेली आहे. आता वायची व्हॅल्यू भेटली, आपल्याला एक्सची काढायची आहे. वायची व्हॅल्यू कुठं पुट करणार, इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. कुठे पुट करू शकतो, इक्वेशन नंबर 2 मध्ये करा किंवा 1 मध्ये करा. पुटिंग वाय इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1. व्हॉट इज इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू 70. वायची व्हॅल्यू 9 आहे, x प्लस 2 × 9 इक्वल टू 70. x इक्वल टू 18 प्लस 18 इक्वल टू 70. x इक्वल टू 18 इकडं करा, सबस्टेट करा, 70 मायनस 18 बरोबर आहे ना, 17 आहे. आता 17 मायनस 18 किती झालं, 62. हे झालं 62. सो इट इज द व्हॅल्यू ऑफ x. माझा फादरचं एज किती आलं, एक्स व्हॅल्यू किती 62 आहे, आणि सन्स एज किती आहे 9. ओके, हे आपण व्हॅल्यू काढल्या, आपल्या याच विचारलेल्या होत्या. ओके, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात. आय होप दॅट तुम्हाला समजलं असेल. खूप लेंदी असतात पण सिम्पल असतात. ओके, सो अभ्यास करा, आणखीन बुकमधील तुम्ही सॉल्व करा. ओके, सो टेक केअर, बाय.